بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تکملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ دمے کا مرض ہو تو آڑو کھایا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے، اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا لو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بی پی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بہانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسورے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو، اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں۔ اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ واش روم، موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں، ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے، وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کو مضبوط کرنا ہے، دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔
इलायची खाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। पानी के साथ अंजीर खाएं, जिंदगी भर फालिज नहीं होगा। पानी के साथ बाजरा खाओ, पेशाब कभी पीला नहीं आएगा। पानी के साथ अजवाइन खा लेने से हड्डियों का गूदा कभी कम नहीं होता। अजवाइन इस्तेमाल करने से पेट के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। गुलाब के रस में गेंदे के फूलों का रस मिलाकर मुंह पर लगाने से 90 साल तक रंग गोरा हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान ख़त्म होता है। सिगरेट नोशी की आदत ख़त्म कर दें, वरना आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। नींबू पर चीनी लगाकर मुंह पर मसलने से जुड़ियाँ कम हो जाती हैं। अगर हामला औरत ज़्यादा केले खाती है, पैदा होने वाला बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अदरक का टुकड़ा साबुत निगल लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। अदरक का रस चाटने से ताकत बढ़ती है। सुरमा लगाने से पहले आंखों को 3 बार तेज़ी से चिपकाया करें, आंखों की बीनाई तेज़ हो जाएगी। खट्टी चीज़ें खाने से मर्दानगी में कमी होने लगती है। जिस घर का रंग सब्ज़ हो, इसकी छत पर कबूतर ज़्यादा आते हैं। चने की दाल को पीसकर मुंह पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। पेशाब करके फौरी तौर पर पानी मत पिया करें और खाना खाने के बाद भी फ़ौरन पानी ना पिएं, वरना बवासीर का मसला हो सकता है। नीम के पत्तों को लेकर थोड़े से पानी में उबालें, फिर इस पानी को पी लें। इससे चेहरे पर दिलकशी बढ़ती है, खून साफ होता है। अगर आपके घर के दरवाज़ों पर जंग लग जाए, काला तेल डालकर लोहे को रगड़ें, इससे जंग साफ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, दोपहर के वक्त एक मुट्ठी बुने हुए चने खाया करें। अगर आप अपनी कुव्वत-ए-बा में इजाफा करना चाहते हैं, भेड़ का गोश्त पकाकर खाया करें, इससे कुव्वत-ए-बा में इजाफा हो जाता है। अगर आप हमेशा डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो वक्त पर सोया करें और फिर सुबह जल्दी उठ जाया करें। वक्त पर सोने वाला इंसान कभी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। रोज़ाना 1 चम्मच इसबगोल का छिलका 1 गिलास पानी में घोलकर पीने से आंतें अपना काम सही करती हैं। दूध में हल्दी डालकर पीने से सर का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। नहार मुंह बच्चे को शहद खिलाएं, इससे बच्चा सेहतमंद और तवाना होने लगता है। अगर हिचकी बंद ना हो, गन्ने का जूस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। ज़ाफ़रान के फूल को पानी में घोलकर पी लो, घुटनों पट्टों का दर्द गायब हो जाएगा। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। काले रंग का दुपट्टा पहनने से बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का ठंडा दूध फटे हुए होंठों पर लगाएं। जिगर के मरीज़ लोग काले चने इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज़ लोग नारियल ना खाया करें। फलों के बाद पानी पीने से मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है और सीने में जलन महसूस होने लगती है। अगर आप अपने बदन से चिकनाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो दलिया खाया करें। बदन में सरसों के तेल की मालिश करें, मच्छर का डंक असर नहीं करेगा। अखरोट खाने से पेशाब बार बार नहीं आता। रोज़ाना 4 से 5 अखरोट खाएं। हज़रत अली ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। पुदीने के पत्ते रगड़ने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। ख़वातीन के महसूस अयाम के अंदर खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशाब आए तो पानी पीकर पेशाब करें, गुर्दे साफ हो जाएंगे। नहार मुंह आड़ू खाने से याददाश्त तेज़ होती है। नीम गर्म पानी दांतों को मजबूत करता है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर के मर्ज से निजात मिल जाती है। गोभी पकाते वक्त अगर सालन के अंदर एक टुकड़ा डबर रोटी का डाल दिया जाए तो गोभी की महक नहीं आती। ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल किया करो। अगर आपके सीने में दर्द हो, अजवाइन इस्तेमाल करें। बहाना करते वक्त पेट में शदीद दर्द होने लगे तो ये गुर्दे खराब होने की अलामत है। शहद और अंजीर खा लेने से बदन की सुस्ती कभी नहीं होगी। दूध गाढ़ा करने के लिए दूध में किशमिश डाल दो, दूध गाढ़ा हो जाएगा। छींक आने लगे तो काले नमक वाला पानी पी लो, छींकें आना बंद हो जाती हैं। आलू का रस बालों की जड़ों में लगा दो, 20 मिनट बाद शैम्पू से
بالوں کو دھو لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بناتے ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ جب غصہ آ جائے درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ سفید مرغے کو گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرے کو جوان رکھتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے ہوئے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ابلے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ 70 سال والی عورت چہرے پر روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہوتا ہے وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا تیل نہار منہ پیا کرو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو، رات کو اسمگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبح کے وقت اذان کی آواز سنائی نہ دے تو جان لو اللہ کریم ناراض ہے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو، شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیا کرو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑتا ہو، بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگائیں، بال سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ اگر عورت ناف میں ادرک کا رس ڈال کر سو جائے تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، ایسا کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ کریلے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ جو چقندر کا رس پیے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہے ہوں، کپڑوں پر لیمبو کا رس لگا کر دھو لیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں پہ لگانے سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے، شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے، مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔ اگر چاہتے ہو کپڑے دھونے کے بعد چمک جائیں تو نمکین پانی سے دھوؤ۔ جس گھر میں مکھیاں ہوں وہاں پر بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائے۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو، دین کی باتیں سیکھ لو، کامیابی حاصل ہوگی۔ صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ کہ پیسہ بنانے کے لیے۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔
कमर का दर्द हो या पट्ठों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लो, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। पानी में नमक शामिल करके बाल धोने से जुओं का खात्मा हो जाता है। चेहरे की बेहतरीन चमक चाहते हो तो रोजाना सुबह के वक्त चेहरे पर दही का लेप कर लिया करो। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलें वहां पर खजूर की गुठली रख दो। अगर सर्दियों में होंठ फटने लगे, गाय का कच्चा दूध होंठों पर लेप करो, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज करता है। रोजाना सुबह 7 खजूरें खा लो, इस पर किसी किस्म का जादू का असर नहीं होगा। चेहरे की छाइयाँ और दाग धब्बे दूर करने हैं, दांतों को पीलापन से बचाना है, नींबू का रस ऊपर लगाने से साफ हो जाते हैं। अगर खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए, बाकायदगी से बादाम खाओ। जिस घर में तीतर बटेर होते हैं वहाँ रिज़्क आता है। जब भी सुरमा लगाओ, इससे पहले आंखों को तेजी से चमकाओ, आपकी नज़र तेज हो जाएगी। जो नहार मुंह सब्जे में जाकर लंबे लंबे सांस लेता है, इसे दिल की बीमारी नहीं होती। अगर किसी को हैजा रहता हो, वो नींबू और प्याज का रस मिलाकर पिए, आफाका होगा। पुदीने का रस पीने से हैजा खत्म होता है। सुबह नहार मुंह टमाटर खाने से कभी दिल की नालियां बंद नहीं होती। बैंगन का सालन खाओ, पेशाब खुलकर आएगा। काले अंगूर खाओ, मतली नहीं आएगी। कद्दू खाया करो, उम्र में इजाफा होगा। झाड़ू खड़े होकर ना लगाओ। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करने से घर में मच्छर नहीं आते। मुर्गी के अंडे का छिलका घर वाले दरवाजे पर लटकाने से घर पर कभी जादू का असर नहीं होगा। बांझ औरत को बारिश वाला पानी पिलाने से बांझपन की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर वॉशरूम की बू पूरे घर में फैलती हो, वॉशरूम में मोमबत्ती जला दो, वॉशरूम की बू बाहर नहीं आएगी। एक ही सांस में पानी पीने से मैदे में जख्म हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है जो अच्छी तरह आराम करता है, इसका चेहरा जवान और पुरकशिश नजर आता है। शहद और नमक से दांत साफ करो, आपके दांत चमक जाएंगे। सुलह होने के बाद बातों को ना दोहराओ, ना सुलह नहीं बल्कि जंग हो जाएगी। जो औरत सादा चीज़ें पसंद करती है, ऐसी औरत वफादार होती है। नहार मुंह खीरे का पानी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, चेहरों की झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। रात को काले अंगूर खाओ, आपको पुरस्कून नींद आएगी। उल्टा लेट कर सोना दिल को कमज़ोर करता है। दूध में पुदीना मिक्स कर पी लिया करो, दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। पानी पीने के 10 मिनट के अंदर पेशाब नहीं आता तो ये मैदे के खराब होने की अलामत है। रोटी को दूध में डुबोकर खाने से बीमारियां दूर होती हैं। नाश्ते के बाद पानी पीने से मोटापा आता है। बच्चे को शहद चटाओ, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। खड़े होकर मोबाइल चलाने से नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। जिसको भूख ना लगती हो वो नहार मुंह माल्टे खाए, भूख लगना शुरू हो जाएगी। दूध पीने के बाद बंद गोभी इस्तेमाल करना हैज़ा का बायस बनता है। खड़े होकर पेशाब करने से दिल की कमज़ोरी हो जाती है। ज़्यादा देर तक पाँव के बल बैठने से बवासीर होती है। बदन को जवान और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सुबह उठकर 12 मिनट तक पैदल घर में सहन में चहलकदमी करें, लंबी सांस लिया करें। मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक का इस्तेमाल करें। केला कैंसर से बचाव के लिए फ़ायदेमंद है। कैंसर के मरीजों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से चेहरे पर किसी किस्म के दाग धब्बे नहीं निकलेंगे। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे वहाँ रिज़्क में इजाफा होता है। बाएं हाथ से लिखने वाले लोगों के दिमाग की सलाहियत तेज़ होती है, वो बात को जल्दी समझते हैं। एक तहकीक के मुताबिक कोई भी औरत किसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा 50 घंटे तक राज रख सकती है। अपने घर से कूड़ा किरकिट उठा दिया करो, क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर ख़त्म हो जाता है। सर्दी के मौसम में जब मौका मिले धूप में बैठ जाओ। धूप इंसानी बदन को बेतहाशा ताकत देती है। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। क्या आपको मालूम है पौधों से बातचीत करने से इनकी ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ी से होती है। खुली आंखों से आप छींक नहीं सकते। जो भी दवाइयाँ ज़ुबान को कड़वी लगे, जान लो इनके अंदर सेहत और खूबसूरती के हज़ारों ज़हायर मौजूद हैं। मटर खाने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो औरत माल्टे का रस और चिकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाया करे। बीवी हर नमाज के बाद 7 मरतबा या अजीज़ो पढ़ लिया करे। इससे इसके शोहर के दिल में इज्जत और मोहब्बत बढ़ेगी और शोहर इसके नाज उठाएगा। दही में नींबू के चंद कतरे मिलाकर हाथों पर लेप करें। कुछ देर बाद हाथ धो लें। आपके हाथ नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। बारीक बालों को घना करना चाहते हैं, प्याज का गूदा लगाएं, बाल घने हो जाएंगे। गाजर का गजरेला खाओ, तुम्हारा मैदा साफ सुथरा हो जाएगा। कान में इलायची रखो, कान बहरे नहीं होंगे। जिसको सांस फूलने की बीमारी हो वो आड़ू खाया करे, बीमारी दूर हो जाएगी। किसी को माल चोरी होने का डर हो या
وہ یا جلیل و 10 مرتبہ پڑھ کر مال و اسباب اور اپنی رقم وغیرہ پر دام کرے، انشاءاللہ چوری ہونے سے بچے رہو گے۔ اگر 7 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لی جائے تو اور بہتر ہوگا۔ سفید خرگوش گھر میں رکھو، دولت لاتا ہے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر لہسن لگا دو، 15 منٹ بعد چھنی میں رکھ دو، نیم گرم پانی سے دھو لو، اس سے بو ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے اکثر لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔